ទី8 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 ការបោះឆ្នោតពិសេស ទីក្រុង San Jose ក្រុមប្រឹក្សាមណ្ឌលទី3 សិក្ខាសាលាភាសាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត This is the voter language workshop for the special election in the city of San Jose for Council District 3 happening on April the 8th. Zoom webinar សិក្សាសាលាត្រូវបានបើកជាសាធារណៈ សិក្ខាសាលានឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុក ចុចប៊ូតុងលើកដៃដើម្បីនិយាយ វាយបញ្ចូលសារនិងសំណួរ វគ្គសំណួរនិងចម្លើយ បន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញ This workshop is open to the public and is being recorded. You can click the raise hand button to speak, and you can also type in messages and questions in the chat box. There will be a question and answer session at the end of this presentation. សិក្ខាសាលាពីរភាសា អ្នកធ្វើបទបង្ហាញយប់នេះ អុកចន្ទថានិងឯកទេសបោះឆ្នោតភាសាខ្មែរ Jose Posada អ្នកឯកទេសបោះឆ្នោតភាសាអង់គ្លេស អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ Zoom និងពិនិត្យបញ្ចូលសំណួរបន្ត Tonight's presenters are Chanta Oak, who will be the election specialist in Kamai, and also Jose Posadas, the election specialist for the English portion. Our Zoom meeting facilitator is Alea Mims. She will review and forward questions if we have any at the end. តើអ្នកដឹងទេ បង្កើតឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាផ្នែកច្បាប់លេខ 450 ច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចជំរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ California VCA ដែលធ្វើទំនើបកម្មការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California ដោយអនុញ្ញាតឲ្យ county នានារៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោមគំរូដែលផ្ដល់នូវភាពបត់បែននិងងាយស្រួលឲ្យកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោតតាមគំរូនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរបៀបពេលវេលានិងទីកន្លែងដើម្បីបោះឆ្នោតសញ្ញកឆ្នោតរបស់ពួកគេ ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីសេចក្តីសម្រេចនៃការជ្រើសរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ California www.sos.ca.gov Established by the Senate Bill 450 in 2016, the California Voters' Choice Act modernizes elections in California by allowing counties to conduct elections under a model which provides greater flexibility and convenience for voters. This election model allows voters to choose how, when, and where to cast their ballot. You can find out more at the Secretary of State website, sos.ca.gov. នេះគឺជា website របស់ county ចុចដើម្បីជ្រើសរើសភាសាមានភាសាខ្មែរភាសាវៀតណាមភាសាតាហ្គាឡុក ប្រសិនបងប្អូនចង់មើល
ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតអំពីភាសាខ្មែរសូមចុចនៅលើហើយជ្រើសរើសភាសាខ្មែរ On our main page, you can find more resources in the language of your preference just by clicking the language on the buttons that are shown on the screen. Ngày ទី 8 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 ការបោះឆ្នោតពិសេស សូមចុចដើម្បីជ្រើសរើសភាសាខ្មែរ គឺនៅក្រោមនេះ ប្រសិនបងប្អូនចង់មើលថែមទៀត សូមចុចនៅលើ ថ្ងៃទី 8 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 ក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេស You can find more information about the April 8, 2025 special election by going to the Elections tab and then searching for special election. Click and get more information about this special contest. ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការបោះឆ្នោត គឺអាចរកមាននៅលើ website Register a Voter ភាសាខ្មែរ នៅក្នុងនេះគឺមានព័ត៌មានទូទៅ ការបោះឆ្នោត ហើយនឹងបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិ On this page, you can also once again select the language of your choice, and you will get additional election information, such as ballot drop-off locations, online voter registration, our remote access vote by mail system, plus other resources. នៅលើទំព័រនេះគឺចុចនៅលើថ្ងៃទី 8 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 ការបោះឆ្នោតពិសេស នៅកន្លែងនេះគឺមានភាសាដែលត្រូវអ្នកចង់បានជាព័ត៌មានដែលបកប្រែជាភាសា ដូចជាភាសាខ្មែរសូមចុចនៅខាងនេះដូចភាសាអេស្ប៉ាញ៉ូល ភាសាតកាឡុក ភាសាវៀតណាម ភាសាជប៉ុន ភាសាកូរ៉េ The Registrar of Voters website does produce information in translated versions for the languages that you see on the screen. Select the language of your choice and click on the April 8 special election to get more information. មណ្ឌលទី 3 តើអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោត អ្នកបោះឆ្នោតមណ្ឌលទី 3 នឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបោះឆ្នោតបោះតាមសម្បត្តិ អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានអាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះនៅលើមណ្ឌលទី 3 មានប្រហែលជា 47,000 នាក់ នៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលទី 3 Who is eligible to vote? For this special contest, only District 3 voters will receive vote by mail ballots in the mail. Voters whose registration address is in District 3 will receive them. There are about 47,000 registered voters in this council district. មណ្ឌលទី 3 តើការបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតមានអ្វីខ្លះ សញ្ញាឆ្នោតបោះតាមសម្បត្តិផ្ញើចេញ នៅថ្ងៃទី 10 ខែមិនិនា ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតបើកពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមីនាឆ្នាំ2025ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែមេសាឆ្នាំ2025 Here are important voting dates. The ballots were mailed out on March 10th. Early voting already began at the Registrar of Voters Office since March 10. The vote centers will open starting Saturday, March 29th. Election day is the last day to vote on Tuesday, April 8th. មណ្ឌលទី3តើមានអ្វីខ្លះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតបោះឆ្នោតសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅមណ្ឌលទី3រយៈពេលខ្លីមិនទាន់ផុតកំណត់អាចនឹងមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2025 What is on the ballot? You will be voting for a council member in District 3 for a partial unexpired term. If no candidate gets more than 50% of the vote, there will be a possible runoff election on June 24. មណ្ឌលទី3ប្រសិនបើអាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលទី3នោះអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2025 This is the map of Council District 3. If your voter registration address is inside this district, you are eligible to vote at this April 8th special election. រកមើលមណ្ឌលរបស់អ្នកចុចនៅលើតើខ្ញុំបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅនេះគឺជា website របស់ Register of Voter បើសិនជាអ្នកចង់ដឹងតើចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅសូមចុចនៅកន្លែង Am I registered to vote To find out if you are a registered voter, you can go to the page Register to Vote and click on the tab that says, Am I registered to vote? នេះគឺគេហទំព័រមេសូមឬក៏ចុះក្រោមបន្ទាប់មកចុចនៅលើរកមើលមណ្ឌលរបស់អ្នក You can also check your district by going to the bottom of the page where it says Popular Service and click on the button that says Look up your district. នេះគឺដូចគ្នារកមើលមណ្ឌលរបស់អ្នកចុចនៅលើមើលមណ្ឌលរបស់អ្នក Here you can check your voter registration by typing in your information, names, driver's license, and so forth, and then click on the button Go to tell you if you are registered or not. រកមើលមណ្ឌលរបស់អ្នក
វាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកហើយចុចនៅលើប៊ូតុង Go ដើម្បីរកមើលតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលនេះដែរឬអត់ On this page, you can enter your residential address, and by clicking the button, you will see if you are registered to vote in Council District 3. ការផ្ញើចេញសេចក្តីសម្រេចការជ្រើសរើសទៅអ្នកបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ពីរភាសាផ្ញើចេញទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិនៅ45ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺជារូបភាពមុនពេលគេនឹងផ្ញើទៅឲ្យអ្នក These are the postcards that were mailed out to voters 45 days before the election day. If you got one in your mail, then you are eligible to vote for this special election. បានផ្ញើតាមប្រេសនីយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនីមួយៗមគ្គតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ County Civic ស្វែងរកយល់អំពីបេក្ខជននិងវិធានការនានាលើសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកមានការណែនាំអំពីការបោះឆ្នោតវិធីសាស្ត្របោះឆ្នោតរបៀបគូសសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកកាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោតមុនកំណត់កំណែអេឡិចត្រូនិកមាននៅ scc.vote.org This is a sample of the county voter information guide that was mailed to eligible voters. Here you can learn about the candidates. You can read voting instructions, voting methods, and how to mark your ballot. Early voting dates. An electronic version is available on the website scvote.org. មគ្គតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត County Civic កំណែជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានផ្ញើតាមប្រេសនីយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់កំណែពីរភាសាត្រូវបានផ្ញើតាមប្រេសនីយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតយោងតាមព័ត៌មានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកមានជា5ភាសាភាសាចិនអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញតាហ្គាឡុកនិងវៀតណាម This county voter information guide was mailed to all voters in English first. A bilingual version was mailed to voters who selected another language. These are available in Chinese, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអាសយដ្ឋាន1555 Burger Drive San Jose 95112ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានឬភាសាដែលអ្នកពេញចិត្តសូមបំពេញទម្រង់ស្នើសុំតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលគេហៅថា VAR form
If you need to update your address before the election day, you can go to the Registrar of Voters office at 1555 Burger Drive in San Jose. You can also do that at a vote center during your check-in. If you need to change your address or your preferred language, you will complete a voter action request form. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2025ចុះឈ្មោះតាមអនឡាញនៅ register-to-vote.ca.gov ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីស្នើសុំសញ្ញាឆ្នោតចំនួនថ្មីដើម្បីញ៉ាវតាមប្រេសណីយ៍ទៅអ្នកគឺថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2025ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឬគណៈបកនយោបាយអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះសារឡើងវិញដើម្បីបោះឆ្នោត Your last day to register to vote is March 24th. Register online at registertovote.ca.gov. The last day to request a replacement ballot and mail to you is April 1st. To change your name or political party, you do need to re-register to vote. បោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់បោះឆ្នោតពីផ្ទះឬបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បោះឆ្នោតដោយសម្បុត្រចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែមិនិនាសัญลักษณ์ឆ្នោតបោះតាមសម្បុត្រ VBM ត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ROV ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែមិនិនាពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្របោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិនាពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោត You can vote by mail since March 10th. You can also vote in person at the registrar office. That started on March 10th, 8 to 5, Monday through Friday. And you can vote in person at a vote center starting March 29th, Saturday, from 9 to 5 for the early voting days, and 7 a.m. to 8 p.m. on the last day, April 8th, election day. មណ្ឌលបោះឆ្នោតម៉ោងបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមេសាម៉ោងបោះឆ្នោតម៉ោង7ដល់ម៉ោង9យប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រូវជាថ្ងៃអង្គារទី8ខែមេសាឆ្នាំ2025បើកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងអាសយដ្ឋានមណ្ឌលបោះឆ្នោតថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិនិនាគឺបោះឆ្នោតនៅ Joy Arlington Branch Library Community លេខ491 East Empire Street San Jose California 95112ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិនិនានៅ Olinda Community Center គឺអាសយដ្ឋានលេខ848 East William Street នៅ San Jose California 95116ថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមេសានៅ Center Employment Training អាសយដ្ឋាន701
Wine Street, San Jose, California, 95110. This is information about the vote centers, the hours and locations. They open on Saturday, March 29th through April 7th from 9 to 5. The last day of voting, April 8th, they are open 7 a.m. to 8 p.m. They are at Joyce Ellington Branch Library and Olander Community Center, starting Saturday, March 29th. And on April 5th, the Center for Employment Training is the third vote center that will open. ប្រអប់ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ ទីតាំង អាសយដ្ឋាន និង ទីក្រុង ទីតាំង គឺនៅកន្លែង Register Voter លេខអាសយដ្ឋាន 1555 Burger Drive នៅ San Jose, California. Zip code លេខ 95112 នៅ Santa Clara County Civic Center. អាសយដ្ឋាន លេខ 70 West Harding Street នៅទីក្រុង San Jose, California 95110 នៅទីក្រុង San Jose. អាសយដ្ឋាន 200 East Santa Clara Street នៅទីក្រុង San Jose, California 95113 Joy Ellington Branch Library. អាសយដ្ឋាន 491 East Empire Street ទីក្រុង San Jose, California 95112 នៅ Latina Americana Branch Library. អាសយដ្ឋាន លេខ 921 នៅ South First Street នៅទីក្រុង San Jose, California. Zip code 95110 ទីតាំង San Jose, Carnegie Library. អាសយដ្ឋាន 1102 East Santa Clara Street ទីក្រុង San Jose, California. Zip code 95116 This is a list of official ballot drop boxes, and they are located at these locations. Please only use the official ballot drop boxes. The ballots are picked up Monday, Wednesday, and Friday from March 10th through March 21, and starting March 24th through April 8th, they are picked up daily at these locations: the Registrar of Voters Office, the County Civic Center, San Jose City Hall, Joyce Ellington Branch Library, Biblioteca Latinoamericana Branch Library, and the East San Jose Carnegie Library. តើអ្នកដឹងទេបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត គឺនៅអាសយដ្ឋាន លេខ 1555 Burger Drive ហើយលេខ Building number 2 នៅទីក្រុង San Jose. Zip code 95112 ប្រអប់ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិនៅខាងក្រៅជិតបង្គោលទងជាតិមាន 24 ម៉ោង ប្រអប់ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសម្បត្តិ VBM នៅក្នុង Atrium ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅបញ្ចាំងម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 ល្ងាច ប្រអប់ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិបិទនៅម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃទី 8 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 You can vote at the Registrar of Voters Office at 1555 Burger Drive, Building 2. We have a drop box outdoors and a drop box inside from 8 to 5. You can vote in person at the counter, 8 to 5, Monday through Friday. On election day, 7 to 8 p.m. Make sure your vote by mail is dropped off at boxes because they close at 8 o'clock p.m. on April the 8th.
សัญลักษณ์ឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិបានផ្ញើតាមសម្បត្តិនៅគ្រប់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់កញ្ចប់សัญลักษณ์ឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិ VBM នឹងត្រូវបានផ្ញើតាមសម្បត្តិ29ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតស្រោមសម្បត្តិពណ៌ខៀវសម្រាប់ផ្ញើត្រឡប់មកវិញបានបង់ថ្លៃប្រេសណីយរួចហើយកាតសัญลักษณ์ឆ្នោតជាមួយការណែនាំអំពីការបោះឆ្នោតប្រអប់ទម្លាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិនិងបញ្ជីមណ្ឌលបោះឆ្នោត VBM sticker ខ្ញុំបានបោះឆ្នោតកុំភ្លេចចុះហត្ថលេខាលើស្រោមសម្បត្តិពណ៌ខៀវVote by mail ballots were mailed to every eligible voter 29 days before the election day. They include a postage paid blue return envelope, ballot cards with voting instructions, lists for the drop box and vote center locations, and an I voted sticker. Don't forget to sign the blue envelope. សัญลักษณ์ឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិត្រូវផ្ញើទៅគ្រប់អ្នកបោះឆ្នោតរាល់គ្នាសัญลักษណ៍ឆ្នោតដែលបានជ្រើសរើសហើយរបស់អ្នកត្រូវតែប្រកល់ត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬមានត្រាការិយាល័យប្រេសណីយ៍នៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោតឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយទទួលបានមិនឲ្យលើសពី7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្ញើឬប្រកល់សัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់អ្នកឲ្យបានមុនពេលកំណត់ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងលទ្ធផលបោះឆ្នោតយប់ដំបូងនេះគឺជាស្រោមសម្បត្តិផ្ញើត្រឡប់មកវិញរួមទាំងមានបង់ថ្លៃប្រេសណីយ៍ទុកជាមុនYour vote by mail ballot must be returned by 8 o'clock on election day or postmarked on or before election day and received no later than 7 days after the election day. You can deliver or mail your ballot early so it can be included in the first election night results. The return envelope already includes a prepaid postage. ផ្ញើសម្បត្តិមកឬយកសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់អ្នកតាមសម្បត្តិរបស់អ្នកមកទម្លាក់នៅប្រអប់ទម្លាក់ណាមួយក៏បាននៅការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ROV ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិនិនាឆ្នាំ2025បញ្ជីប្រអប់ទម្លាក់សัญลักษណ៍មាននៅ www.scc.vote.org ផ្ញើវាតាមរយៈ USPS ត្រូវតែបានត្រាវាយត្រានៅលើសម្បត្តិកំណត់សម្គាល់ត្រឹមម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2025You can mail or drop off your vote by mail ballots at ROV drop boxes starting March 10th. The list is available at sccvote.org. You can mail it with the United States Post Office, but it must be postmarked by 8 p.m. on April the 8th. ទម្លាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិ VBM របស់អ្នកនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក៏បានអាចទម្លាក់នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2025នៅការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិនិនាឆ្នាំ2025នៅអាសយដ្ឋាន1555 Burger Drive នៅ San Jose You can drop off your ballots at any vote center starting March 29th.
and also at the Registrar of Voters Office, starting March 10th, which is at 1555 Burger Drive, San Jose, in Building 2.តើអ្នកដឹងទេសញ្ញាឆ្នោតពីភាសារបស់ County Santa Clara ក្រដាស់ឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់និងសញ្ញាឆ្នោតជាសំឡេងមាន9ភាសាចិនអង់គ្លេសហិណ្ឌីជប៉ុនខ្មែរកូរ៉េភាសាអេស្ប៉ាញតាហ្គាឡុកវៀតណាមសញ្ញាឆ្នោតក្រដាស់គំរូអាចរកបានចំនួន5ភាសា Gujarati Punjabi Nepali Telugu Tamil ជំនួយការពីភាសាមាននៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោត We have bilingual ballots in paper, touchscreen, and audio. They are available in 9 languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, Vietnamese. Also, facsimile paper ballots in 5 languages: Gujarati, Punjabi, Nepali, Telugu, and Tamil. There will be bilingual support available at all vote centers.របៀបគូសសម្គាល់សញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នករបៀបគូសសម្គាល់សញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកគូបំពេញនៅលើរង្វង់រាងពងក្រពើនៅខាងឆ្វេងនៃជម្រើសរបស់អ្នកឲ្យបានពេញលេញទាំងស្រុងប្រើប៊ិចពណ៌ខៀវឬប៊ិចពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ខៀវសូមកុំប្រើទឹកប៊ិចពណ៌ក្រហមសូមកុំប្រើសញ្ញាឆឹកឆូតដោយបង្ហាញនៅលើរង្វង់ឡើយមិនត្រូវឲ្យមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬសញ្ញាសម្គាល់បង្ហាញនៅលើសញ្ញាឆ្នោតផ្លូវការរបស់អ្នកឡើយការបោះឆ្នោតសរសេរបញ្ចូលឈ្មោះសរសេរបញ្ចូលឈ្មោះបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងចន្លោះទំនេរដែលបានផ្ដល់ជូនបំពេញនៅលើរង្វង់រាងពងក្រពើនៅខាងឆ្វេងទាំងស្រុងនៃចន្លោះសរសេរបញ្ចូលសូមកុំសរសេរបញ្ចូលឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានបោះពុម្ពឈ្មោះរួចហើយការប្រើទឹកប៊ិចដែលចូលស្ងួតដូចជាប៊ិចឆាពីដើម្បីធានាថាទឹកថ្នាំស្ងួតភ្លាមហើយមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើម៉ាស៊ីន scan នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត This is the way to mark your ballot. If you are doing this from home, you can use a blue or black ink pen. Please do not use a red ink. Do not use check marks, X's, lines, or circles. If you are voting in a vote center, a Sharpie marker will be provided for you. Please fill in the oval completely to the left of the candidates and do not write a candidate name already that's printed on the ballot. Please be sure to use the marker because it ensures that the ink dries immediately and it's safe to cast the ballot onto the scanner at the vote center. បោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក៏បានបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតក្នុងតំបន់របស់អ្នកនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក៏បាននៅក្នុងចំណោមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង3ឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់ដែលអាចចូលប្រើបានសំឡេងនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្បែរជញ្ជាំងផ្លូវមានសញ្ញាឆ្នោត2ភាសានិងមានជំនួយការ2ភាសាការចុះឈ្មោះនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដើម្បីបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកសញ្ញាឆ្នោតគំរូទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិរបស់អ្នកការបោះឆ្នោតនៅក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវមណ្ឌលបោះឆ្នោតបើកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់សម្រាប់រយៈពេល2ចុងសប្តាហ៍ពេញមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមចូលទៅកាន់ www.sccvote.org ដើម្បីស្វែងរកមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលនៅជិតបំផុត
You can vote at any vote center. They will have accessible touchscreen audio and curbside voting. Bilingual ballots assistance is available. Same-day registration and voting called conditional voter registration. You can update your voter registration address, get a ballot replacement, or drop off your vote by mail ballot. And there is also curbside voting. The vote centers are open for 2 full weekends prior to election day. ម៉ោងបណ្ដូលបោះឆ្នោតថ្ងៃនិងម៉ោងបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិនិនារហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមេសាម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចបើកនៅក្នុងអំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ម៉ោងបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃអង្គារទី8ខែមេសាឆ្នាំ2025ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8ល្ងាចជំនួយទូរស័ព្ទសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅនៃការបោះឆ្នោតសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ408 299 vote លេខ8683ហៅទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃលេខ866 430 vote លេខ8683 Vote center hours are Monday through Friday from March 29th through Monday, April 7th, as well as Saturdays and Sundays, open from 9 a.m. to 5 p.m. The last day to vote is Tuesday, April 8th from 7 a.m. to 8 p.m. For general voting information, call 408-299-VOTE or toll-free 866-430-VOTE. តើអ្នកដឹងទេការបោះឆ្នោតដែលអាចចូលធ្វើដំណើរការបានអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនអាចគូសសម្គាល់លើសញ្ញាឆ្នោតណាមួយបានអាចនាំបុគ្គលរហូតដល់2នាក់ដើម្បីជួយពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានការថតសំឡេងនៃមតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ County ការបោះឆ្នោតធ្វើតាមចិញ្ចើមផ្លូវសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជនពិការការថតសំឡេងនៃមតិព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត County មាននៅ sccvote.org/RAVBM ឬតាមការស្នើសុំដោយហៅទៅទូរស័ព្ទ408 299 vote លេខ8683ឬលេខឥតគិតថ្លៃលេខ866 430 vote លេខ8683ការបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិអាចចូលប្រើពីចំងាយតាមប្រព័ន្ធ RAVBM ច្បាប់រដ្ឋ California អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ RAVBM សម្រាប់រាល់គ្នាអ្នកបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធ RAVBM អាចប្រើបានចាប់ពី29ថ្ងៃមុនកាលបោះឆ្នោតអ្នកត្រូវជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះសញ្ញាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវតែប្រគល់ត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬវាយត្រាដោយដាក់លើសំបុត្រឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយទទួលមិនឲ្យលើសពី7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោត RAVBM អាចប្រគល់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រ VBM ពណ៌ខៀវដើមសូមទស្សនា sccvote.org/RAVBM សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីរក្សាឯកជននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសញ្ញាឆ្នោត RAVBM មិនអាចបញ្ចូលតាមអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបានទេ
Voters who are unable to mark a ballot may bring up to 2 individuals to assist them in voting. There are audio recordings of the County Voter Information Guide available. Also, curbside voting. California law permits all registered voters to use the remote accessible vote by mail system that is available starting 29 days before the election. You must be a registered voter to use the system. Your voted ballot must be returned by 8 p.m. on election day or postmarked on or before election day and received no later than 7 days after the election date. Remote accessible vote by mail ballots may be returned in the original blue envelope. Please visit secvote.org for more information. ការបោះឆ្នោតដែលអាចចូលធ្វើដំណើរការបាន ការបោះឆ្នោតដោយឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់ មាននៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោត និងនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត មានជម្រើសបោះឆ្នោតធ្វើតាមសំឡេង ម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតដែលអនុលោមតាម ADA ស្ទង់ផ្ដល់ឯកជនភាព ឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់ ម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោត ឧបករណ៍បញ្ជាសំឡេង We have available touchscreen voting at the vote centers and the register our voters office. They have audio voting options available, ADA compliant voting machines, a privacy booth, and equipment with a ballot printer and audio controller. ការបោះឆ្នោតដែលអាចចូលធ្វើដំណើរការបាន ការបោះឆ្នោតដោយឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់ អ្នកបោះឆ្នោតគូសសម្គាល់ការជ្រើសរើសនៅលើសន្លឹកឆ្នោតដោយឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់ ប្ដូរទំហំបោះពុម្ពអក្សរគ្រប់ពេលនៅកំឡុងពេលជ្រើសរើស ពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតក្រដាសតាមឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់នៅម៉ាស៊ីន Scan ឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសដោយដៃដែលអាចស្វែងរកតាមការស្នើសុំ មាននៅក្នុង 9 ភាសា ភាសាចិន អង់គ្លេស ហិណ្ឌី ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ អេស្ប៉ាញ តាហ្គាឡុក ហើយនិងវៀតណាម The touchscreen voting is accessible. The voter marks selections on the touch screen. You can resize fonts at any time during your selection. The touchscreen review paper ballot is cast at the scanner. There is a dexterity support selection tool available upon request. This is available in 9 languages: Chinese, English, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, and Vietnamese. ការបោះឆ្នោតដែលអាចចូលធ្វើដំណើរការបាន ការបោះឆ្នោតធ្វើតាមសំឡេង អ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការគូសសម្គាល់ការជ្រើសរើសតាមរយៈឧបករណ៍បញ្ជាសំឡេង ដែលមានប៊ូតុងធំ អេក្រង់និងនៅទទេ នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតតាមសំឡេងកំពុងធ្វើដំណើរការ ការពិនិត្យនៅលើសន្លឹកឆ្នោតក្រដាសអាចធ្វើបាននៅលើម៉ាស៊ីន Scan. Audio voting is available. The voter marks selections via audio controller with oversized buttons. The screen will be blank when the audio voting is in progress. The touchscreen review paper ballot is then cast at the scanner. ការបោះឆ្នោត សូមនាំយកកាតសន្លឹកឆ្នោត និងសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះពុម្ពរួចរបស់អ្នកដោយឧបករណ៍ប៉ះអេក្រង់ទៅកាន់ទីតាំងម៉ាស៊ីន Scan. ដាក់បញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតមួយទំព័រម្ដង ចុចប៊ូតុង Cast សម្រាប់កាតនីមួយៗ Please bring your ballot cards and touchscreen printed ballots to the scanner station. Line up one ballot card at a time. Press the Cast button for each card to
to complete your voting. តាមដានការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមអនឡាញ តាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង ស្វែងរកពាក្យគន្លឹះ SCC VOTE ធ្វើការចំណាំគេហទំព័ររបស់យើង www.scc.vote.org ដាក់ស្លាកនៅលើក្រដាស់នៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅ SCC Vote តាមដានប៉ុស្តិ៍ YouTube របស់យើង ស្វែងរក SCC VOTE មាតិកានៃការប្រើភាសានិងភាសាសញ្ញា Please follow the Registrar of Voters online. Follow our social media using the key search word SCC Vote. Bookmark our website. Tag your voting post at SCC Vote. Follow our YouTube channels. There's bilingual and American Sign Language content. And our sites are X, Facebook, Instagram, Nextdoor, and LinkedIn, as well as YouTube. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិក្សាភាសាខ្មែរគឺជាភាសានៅចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធថ្ងៃ 19 គឺជាថ្ងៃនេះ This is an example of the social media advertising that was sent for these voter language in workshops that have concluded tonight. ការណែនាំអំពី Go Green ដើម្បីជ្រើសរើសទទួលបានច្បាប់ចម្លងអេឡិចត្រូនិកនៃ Civic មគ្គតិព័ត៌មានបោះឆ្នោតប្រចាំ County តាមអ៊ីមែល សូមបំពេញសំណើចំណូលចិត្តនៃការដឹកជញ្ជូន Civic ដោយសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ scc.vote.org/go green កម្មវិធីទូរស័ព្ទ scc.vote.org Scan QR code You can choose to opt in to receive an electronic copy of the County Voter Information Guide by email by filling out the CVIG delivery preference request. You can go to the website sccvote.org under the Go Green page. You can also use the mobile app, sccvote.org, or scan the QR code that's located in your County Voter Information Guide. មណ្ឌលទី 3 ការបោះឆ្នោតពិសេសនេះគឺជានីតិសំណួរហើយនឹងចម្លើយ We have arrived at the end of the workshop. If there are any questions, this is the question and answer session before we end our evening. At this moment, there are no questions in the chat or the Q&A box. សូមអរគុណ This is the end of the workshop. Thank you for joining us. Have a good night and a good week.